ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشن ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے. خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا. 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے. جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہیں. ایک کینسر سروائیور ہیں، 75 سال عمر ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کا. اعجاز چودھری صاحب ہیں، بیمار ہیں. جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں. پھر خواتین ہیں، وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں، اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں. البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کر و فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے. اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے. اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ ایک قومی جرم ہے. اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے. یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا. تمام کیسز ختم. 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف. ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی. کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا. 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے. ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہیں وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے. تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں. دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا. 2 سال نہیں، گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے. لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہیں وہ ابھی بھی منتظر ہیں. اعجاز چودھری منتظر ہیں. سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا، ایک ڈرامہ، ایک انجینئر ڈے، اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے. باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804. اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. 30 مارچ کا جلسہ ہے، وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے. تو باقی باتیں بیرسٹر گور صاحب آئے ہیں وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے
26 मई को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और ये डिमांड किया था कि 9 मई के तमाम वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और ये मालूम किया जाना चाहिए कि खान साहब की गिरफ्तारी की जो वीडियो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई को पेशावर में रेडियो स्टेशन पे जो अटैक होता है या 9 मई को जो GHQ पे अटैक होता है या फिर को कमांडर के घर पे अटैक होता है या FF रेजिमेंट मर्दान में होता है, एक गजब की एक इनमें यकसनियत है कि किसी की CCTV फुटेज अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं लाई गई है, जबकि इन तमाम अहम मकामात पे सैकड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये किस चीज की पर्दादारी हो रही है, क्या चीज छुपाई जा रही है। इस हवाले से खान साहब की ये भी ख्वाहिश है कि केबी गवर्नमेंट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को रजू करे, वहाँ पे कानून है और उस कानून के तहत जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ये इस्तरा कर सकती है कि कोई भी ऑनरेबल एक जज, दो जज या इससे ज्यादा जज साहिबान जो है एक ऐसे इवेंट की प्राप्त कर ले जो इस सिग्निफिकेंस का हामिल हो। दूसरी आम बात ये है, खान साहब ने आज अपने मीडिया टॉक्स में भी ये जिक्र किया कि खान साहब की 24 मई की जो कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन है अभी तक नहीं लगी है। खान साहब ने 9 फरवरी के वाकयात के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। 9 फरवरी के वाकयात जो रिगिंग हुई वो मुकदमा भी अभी तक नहीं लगा है। जो हमारे 9 मई के वाकयात में खवातीन और बुजुर्ग पाबंद सलासल है, एक कैंसर सर्वाइवर है 75 साल उम्र है यास्मीन राशिद साहिबा का, एजाज चौधरी साहब है बीमार हैं, जो हमारे साबिका गवर्नर साहब हैं, फिर खवातीन हैं, वो उनमें से चंद खवातीन जो हैं वो छोटे छोटे माइनर बच्चों की माएँ हैं और उनकी मुकदमात या जमानतों पे फैसले नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता ऐसे मुकदमात जो हैं उनकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरा ख्याल है जिंदा लोगों को जो इंसाफ दरकार है वो अव्वल होना चाहिए। इसी तरह जो लोग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में खड़े हैं बतौर मुल्जिम, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये दुनिया का तीसरा मुल्क बना है बर्मा और मिस्र के बाद, जहां ये बड़े जोर शोर और करो फस से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सिविलियन आबादी के ट्रायल जो है वो फौजी हुकाम करेंगे। इससे ज्यादा जुल्म जमहूरियत के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ किसी शक्ल में नहीं हो सकता है और पाकिस्तानियों को इस हालत अमन में जंगी या फौजी ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा करना ये कौमी जुर्म है और ये मुकदमा भी अभी तक ढेरे समात है। यहाँ पे पाकिस्तानी को ये जरूर बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो बेनामी अकाउंट्स हैं उन सब का सफाया ये 2 सालों में हो गया। तमाम केसेस खत्म। 24 अरब रुपए के चार्जेस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। उन 24 अरब रुपए में शहबाज शरीफ साहब को जो है बैयत मिल गई। कहीं पे मकसूद पड़ासी का किरदार सामने आया, कहीं पे समोसे वालों का किरदार सामने आया। 18 अरब रुपए पे इवन जो एक घर जो है नवाज शरीफ के बेटों ने बेचा था मलक रियाज को, ये तस्लीम शुदा है, शहादत है। इवन फील्ड के मकानात जिधर वो रह रहे हैं, पाकिस्तानी अदालतें कह रही हैं कि वो इवन फील्ड में खरीदारी या ट्रेल जो है वो ये केस जो है इनके खिलाफ नहीं बनता है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फिर इनके बेटे आ जाते हैं। धड़ाधड़ इंसाफ जो है आप लोगों ने देखा, 2 साल नहीं, गुज़िश्ता 6 माह में इंसाफ की नदियां ऐसी बहाई गई और तमाम लोग बरी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ उसी निजाम आदम में
70 साल कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद जो है वो अभी भी मुंतजिर हैं, एजाज चौधरी मुंतजिर हैं, सैकड़ों खवातीन और मर्द हैं। नाम 9 मई के एक डकोसला, एक ड्रामा, एक इंजीनियर डे, उसके नाम पे हमारी क़यादत को जो है पाबंद सलासल किया गया है। तो लिहाजा आज भी खान साहब ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात को चाहिए, क्यों हमारे मुकदमात में ताखीर हो रही है। बाकी जो है खान साहब की ख्वाहिश है और पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे केपी में, उसका नाम होगा एहतजाज कैदी 804। और ये इसी रमजान में हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत के बाद कोई तारीख मुकर्रर करके अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। 30 मार्च का जलसा है, वो अगर कल परसों तक की इजाजत मिल जाती है, वरना बसूरत दीगर हमने मुतबादिल 6 अप्रैल की तारीख दी है। तो बाकी बातें बेशर गौर साहब आए हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच।